Good morning, everyone student from Professor VH Channel. Today discussion about subject on income tax. Totally 5 unit including the fifth semester of income tax subject. First unit is first unit is introduction. This part including the meaning and terms terms used person, assessee, assessment year, previous year, income, gross total income, deemed income, rate of income tax authorities, kinds of assessment procedure, PAN. Introduction. Introduction. This part including the total first chapter, totally including the theoretical subject. First introduction means history of the income tax in India. The British imposed income tax in India in the year 1860 by by Sir James Wilson. The ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ 1860ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ತದನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ recommendation of the Direct Taxes Administration Committee, new income tax act was new income tax was passed in the 1961. The income tax ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು 1961. ಬಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ಬಂದದ್ದು 1961. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದದ್ದು ರೀ 1/4/1962. ದ 1/4/1962 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ರೀ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ meaning of the tax. Tax is the price which we pay for the civilized society. Nantar, what is income tax? It is a tax on income. Next, what is income? It is monetary received by the assessee. Next, person. Next part is person. Person includes the term person includes an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm. This all kinds of including the person. Next, assessee. Assessee means the person who is liable to pay tax is called assessee. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ assessee. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್.
assessment. Next one is assessment year. Assessment year consisting of 12 months. It is commencing from 1st April and ending on 31st March the next year is called assessment year. Next one is next one is previous year. Next one is previous year. Previous year means preceding the assessment year is called previous year. For example, financial 1/4/2019 to 31st 3/2020 is called previous year. Next, commencing year 2021 to 31st 3/2020 is called assessment year. Next part is income. Next part is income. It is a tax on income. Income means a monetary benefits. Next part is gross. Next part is gross total income. Gross total income means the income tax includes totally 5 heads. First head is income from salary, income from business, income. First is income from salary, second income from house property, third one is income from business and corporation, fourth one is capital gain, fifth one is income from other sources. Totaling the aggregation of all 5 heads of income is known as gross total income. The aggregation of all 5 heads of income is known as gross total income. Next part is income, total income. From the gross total income, allow certain permissible deductions from under section 80C to 80U. After allowing all these deductions, the remaining income is called total income or ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 5 ಹೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Rate of income tax. The rate of income tax fixed by the Finance Act passed by the Parliament every year. Rate of income tax ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, ಪರ್ ಇಯರ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಟನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೇಟ್ ಆಫ್
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಸೆಸ್ ಇದು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನಂತರ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಪ್ಪ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್. ಪ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್. This code number used by the income tax department to every assessee or taxpayer based on its records. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದಿಂದ ಅಸೆಸ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದಾಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್. ಅಸೆಸ್ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರನಾಗಿ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ in India is exempted from tax for this has already agriculture income is exempted land situated in India. Next under section 10 practical problems on exempted income considered only with individual and firm. The practical problem ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಜ್ಯುಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವು this part, some part is taxable income, some part is exempted income. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಜ್ಯುಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುವಿಕೆ. ಅಸೆಸ್ಸಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಈ ಥರ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಇದು 3 ಅಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸೆಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನಂತರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ವಿತ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third chapter, income from, third chapter is income from salary. Salary means salary means employee earn income. Employee earn in the income. This means salary. Salary means any payment made by the employer to the employee for his service rendered by him. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಾರ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ rendered. Salary, allowances, next perquisites. Perquisites means any casual emolument, P, or profit attached to an office or position in additional to salary or wages, the extra benefit of the employee. The employer ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಕ್ವಿಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆ್ಯಟ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೈಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಕ್ವಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ರೀ, ವರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೈಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಇದ್ದದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂತ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಂದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂದಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಸಿ ಸ್ವಂತ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಸಸಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ. ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಓನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ person who is not the owner shall be taxable under the head income from house property. Such person is called deemed owner or deemed let out property. For example, A is the owner, B is the tenant. B ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಂದಂಥ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗ್ರಿ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಅಂತೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಟೋಟಲಿ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಈಜು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ business and profession. Business means purchase on sale of commodity in order to earn a profit. Any commercial activities. Commercial activity means trade or commerce. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಂದಂತ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 of 13 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ adventure in the nature of a trade. This is called business. Next, profession. Profession means a occupation acquiring pure intellectual and manual skill.
ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ದಿಂದ ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್ದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನಾಲೆಜ್ದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರೇನ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದರಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಸೆಮಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ಸೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಅಲಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂದಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಟೋಟಲ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಥೆರಾಟಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡು, ಫೋರ್ತು, ಫಿಫ್ತು ಈ 4 ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.